حسن پاکستان جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ سلوک کیوں کیا جاتا ہے دشمنوں والا؟ میرا سوال یہ ہے، میرا مطالبہ یہ ہے، میرا کیس یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ جس شخص نے 2013 میں آ کر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، سستی بجلی دی، اس نے سولر پہ، اس نے ڈیم پہ، اس نے پاکستانی کولے سے سستی بجلی پیدا کرنے کے منصوبہ سازی کی اور کچھ کام کیا، جو 16 ماہ کی حکومت جو تھی اس نے اس کا افتتاح بھی کیا، مگر 3.25 سال کس سازش کے تحت اس کو بریک کیا گیا، اس پہ کام نہ کرنے دیا گیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 5 کردار، وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ، عمران خان، یہ 5 کردار قومی مجرم ہیں۔ آپ جب تک ان کو قوم کے سامنے ننگا نہیں کریں گے، قوم کے سامنے ان کے حقائق نہیں لے کے آئیں گے، قوم کے سامنے ان کے جرموں کی تفصیل نہیں بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے نہیں کہ سول نافرمانی جو 2014 میں، ٹھیک ہے، جنرل پاشا، جنرل ظہیر اسلام، جنرل رحیل شریف، یہ بھی ایک کردار تھے اس پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں، مگر جو کردار ماضی قریب کے، جنہوں نے 5 کرداروں نے جو پاکستان کی تباہی اور بربادی کر دی، اور وہ تسلسل آج تک قائم ہے۔ آج میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک ادارہ اگر خود احتسابی کرتا ہے تو اس میں سے کیا جو حاضر سروس لوگ ہیں وہ قصوروار نہیں نکلتے؟ اور قصوروار نکلتے ہیں تو پھر سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ تو پھر دوسرے ادارے سے جو تسلسل قائم ہے، جو ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ کا رول ادا آج بھی کیا جا رہا ہے، وہاں خود احتسابی کیوں نہیں ہوتی؟ آج مجھے یہ کوئی بتائے کہ 75 سالوں میں پاکستان میں کسی ملزم، کسی مجرم کے لیے اتنی دفعہ درخواستیں سپریم کورٹ میں گئی ہوں، ہائی کورٹ میں گئی ہوں، کوئی ایک ماہ کے اندر کوئی اور کیس سنا ہی نہیں جا رہا۔ ساری جو عدلیہ ہے وہ روز فکر مند ہے کہ لاڈلا اندر کیوں ہے۔ کیا مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ایک چیف جسٹس تھے، وہ ہلکان ہوئے جا رہے تھے کہ نواز شریف کو سزا جلد سے جلد کیوں نہیں دی جا رہی، وہ مانیٹر کر رہے تھے۔ آج ایک عالم یہ ہے کہ آج کے جو چیف ہیں وہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جلد سے جلد باہر لایا کیوں نہیں جا رہا، اندر گرمی بہت ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا گناہ یہ ہے کہ آپ بار بار سازش کرتے جائیں، پاکستان ڈبوتے جائیں، اور ڈبونے والوں کو 21 توپوں کی سلامی دے کے آپ چیئر پہ بٹھا دیں، اور جو محسن پاکستان ہو، آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی پھانسی چڑھ جائے، آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی ہائی جیکر بن جائے، آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی تاحیات نااہل ہو جائے، اور پھر انصاف دینے والا ایک انتہائی معزز، ایک انتہائی قابل احترام شخص جسٹس قاضی فائز، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کے جو کارنامے تھے، ان پہ ایک ججمنٹ دے جو ناگوار گزرے، اور وہ اس وقت کی سول حکومت، اس وقت کے وزیر اعظم اور آج کے صدر اس کو استعمال کرے اور ریفرنس دائر کر دے اس کے خلاف۔ ریفرنس پھر کیا آج کے موجودہ انتہائی قابل عزت، قابل احترام جو جسٹس صاحبان ہیں، انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس اس ریفرنس پہ کیا کیا کمنٹس دیے، یہ کسی کو یاد نہیں؟ کیا پرویز مشرف کے خلاف دیا جانے والا فیصلہ
जिस जस्टिस ने दिया उसको, उसके दिमाग को ये कहा गया इसकी दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि इसने आइन को पामाल किया, मगर उनकी सेहत, उनकी तबीयत, उनका जहन बिल्कुल दुरुस्त करार दिया गया, जिन्होंने परवेज मुशर्रफ ने आइन को तोड़ा, आइन में तरमीम करने का जो रिलीफ मांगा भी नहीं था, जो इख्तियार मांगा भी नहीं था, वो भी दे दिया उन जस्टिस साहबान ने। उनका सेहत और दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त करार दिया गया, मगर उसको पागल कह दिया गया जिसने आइन तोड़ने वाले को सजा दी। तो फिर मुझे ये कोई बताए कि क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा चल सकेगा? क्या बार बार ये खलवाड़ होता रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर आप मुजरमों को बेनकाब न करें, आप पाकिस्तान के अंदर सिविल नाफरमानी की तरफ अमलन मुल्क बढ़ता जाए और उन साजिशों का जो तोड़ है, उन साजिशों को ब्रेक भी कोई ना करे और कहे कि मुल्क के अंदर अमन कायम हो जाए? कैसे अमन कायम हो सकता है? मुझे कोई ये बताए कि क्या आज मुझे ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, फेस करें कानून को, तो मुझे कोई बताए कि क्या जुल्फकार अली भुट्टो से इंसाफ हुआ था? क्या आला अदलिया ने उससे इंसाफ किया था कि वो कब्र से निकल के इंसाफ मांगे? आज तक लोग कह रहे हैं, लोग पुकार रहे हैं कि वो अदालती कत्ल था, मगर अदालतों से तो आज तक कोई आवाज नहीं सुनाई दी। मुझे कोई बताए कि क्या नवाज शरीफ के तमाम ऑडियो वीडियो लोगों के सामने आ चुकी, साजिश बेनकाब हो चुकी, बल्कि यहां तक कि उन 5 किरदारों ने जिन्होंने ये सारी मंसूबाबंदी पाकिस्तान को डुबोने के लिए की, नवाज शरीफ के इंतकाम में अंधे होकर वो सारे किरदार क्या इतराफे जुर्म नहीं कर चुके? और इतराफे जुर्म करने के बावजूद आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ कानून का सामना करे, और जिन किरदारों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, उन किरदारों को आप आज भी कटहरे में खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? तो फिर सुन लें, अगर मुजरमों को, अगर पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी करने वालों को आज आप कटहरे में नहीं लाएंगे, हकायक कौम को बताएंगे नहीं, तो फिर 4 रुपए 10 रुपए फी यूनिट कम करने से भी पाकिस्तान के अंदर अमन, इस्तेहकाम, पाकिस्तान के अंदर जो एक साजिश, एक प्लानिंग के तहत सिविल नाफरमानी शुरू की गई थी, ऐलान किया गया था, वो आज अमलन होता नजर आ रहा है। मैं आज बतौर पाकिस्तानी के ये बात कह रहा हूं, खुदा के लिए आज के रियासती इदारों के जो सरबराहान हैं, उनकी जिम्मेवारी है, उनके फराइज में ये चीज शामिल है कि पाकिस्तान को डूबने से बचाने के लिए हकायक कौम के सामने रखे जाएं, ताकि ये कौम जो जख्म खुर्दा है, इनके जख्मों पे मरहम रखी जा सके, और वो जो एक झाका दिया जा रहा है कि उसको निकाल दिया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जाए भाड़ में। ये रियासत का काम है कि रियासत पर हमला करने वालों से सलूक रियासती इदारे क्या किया करते हैं, ये उनका काम है। मगर पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये इस्तेहकाक है, हमारा ये हक है कि हम अदारों से ये कहें, रियासती इदारों से, कि पाकिस्तान के मौसनों से जो सलूक किया गया, जो पिक्चर उनकी पेंट की गई कि ये डाकू हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, ये इंडियन नवाज हैं, ये धोया जाए, ताकि दोबारा भी कोई जुल्फकार अली भुट्टो नवाज शरीफ पैदा होकर इस कौम की खिदमत कर सके। वरना जो सलूक आज तक किया जा रहा है
پھر دوبارہ کوئی اس پاکستان کے لیے اپنی گردن پیش کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوگا کہ محسن کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس سے لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ اگر آپ توڑنے والوں، پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کو ایک دفعہ جس طرح آرٹیکل 6 کا مقدمہ پرویز مشرف پر وہ FIR ہم نے کرائی تھی، بھلے اس کو سزا نہ دلوا سکے مگر ایک قدم اٹھایا تھا، ایک قدم اداروں کو جس طرح خود احتسابی کر کے انہوں نے اٹھایا ہے، دوسرا قدم عوام کو، قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ان مجرموں کے خلاف بھی 5 مجرموں کے خلاف 2017 کے کرداروں کو بھی ایک دفعہ کٹہرے میں لائیں تاکہ لوگ اطمینان کر کے لوگ اس مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیں، لوگ اس مشکل میں پاکستان کے لیے قربانی دے سکیں، ورنہ کوئی قربانی نہیں دے گا۔ بہت شکریہ۔ ایک سیکنڈ میرا خیال ہے آپ سو رہے تھے، آپ شاید میری بات نہیں سن رہے تھے۔ میں نے یہی کہا ہے کہ 4.25 سال کی جو حکومت ہے اس نے جو کیا دھرا ہے یہ اس پر ڈالیں۔ 16 ماہ کی جو قومی حکومت تھی، 11 جماعتوں کی جو حکومت تھی، جو کیا دھرا اس دور میں ہوا ہے وہ اس پہ ڈالا جائے، اور نگرانوں نے جو کچھ سٹیپ لیے ہیں یہ ان پہ ڈالے جائیں۔ تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میری حکومت تھی، میری جماعت کی حکومت تھی 2013 سے 2017 تک، اس کا بھی موازنہ ان ادوار سے ضرور کر لیا کریں سوال کرنے سے پہلے۔ ہم بے اختیار تھے اس 16 ماہ کی حکومت میں، 8 ماہ وہی کردار جو تھے برسر اقتدار تھے، 8 ماہ وہی کردار با اختیار تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب رجیم چینج ہوئی نومبر 2022 میں، اس کے بعد بھی سہولت کاری اداروں کے اندر سے موجود رہی جو 9-10 مئی کے واقعہ میں سامنے آئی، پھر خود احتسابی جب کی گئی تو اس ادارے میں سے سہولت کار نکلے، اس کے بعد سوال کرنا بنتا نہیں ہے۔ نواز شریف کا اعلان ہو چکا ہے کہ حکومت میں آئیں گے، چھٹی مہینے کا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کیس جو ان کے خلاف ہیں وہ بھی بنیاد بنائے گئے، یہ دوبارہ وہ جیل میں ڈالے جا سکتے ہیں، اس کا مطلب کمپین جو ہے وہ لندن سے چلائیں گے، الیکشن کے دوران پاکستان نہیں آئیں گے۔ یہ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے تو یہ اپنے ذہن سے نکال دے کوئی۔ نواز شریف خدا کے فضل و کرم سے پاکستان آئیں گے اور آ رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اداروں سے انصاف نہیں ملتا، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کے ماضی کے دیے ہوئے فیصلوں نے پاکستان کو اس نہج تک پہنچایا ہے۔ اگر 2017 میں دباؤ میں یا خود غرضی میں یا خود پسندی میں یا انتقام میں اندھے ہو کر اگر فیصلہ 2017 میں ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف کیا گیا تھا تو اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں، تو پھر میں کیا یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ پوری دنیا جانتی ہے، یہاں تک کہ جو بینیفیشری ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف کو ہٹایا ہی اس لیے گیا تھا کہ دوسرے کو لانے کے لیے۔ تو پھر میں آج بھی مجرموں کی طرح اپیلیں کرتا پھروں تو پھر میں بھی اگر اندر سے
काला मेरा या मेरे अंदर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर मैं अपीलें करूं। जब मेरा अंदर साफ है, मैं क्रिस्टल की तरह क्लियर हूं कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मैंने पाकिस्तान के लिए अगर बेहतर किया है, तो क्या पाकिस्तान के अदारों का ये काम नहीं है कि मेरे साथ जो ज्यादती हुई है उसका मुदावा किया जा सके ताकि पाकिस्तान आगे चल सके? लेकिन मौजूदा सिचुएशन ये है कि जो अभी बिजली के रेट में इजाफे किए जा रहे हैं और जो मुआवजे 16 माह के दौरान हुए हैं, उसके तहत बिजली की कीमतों में इजाफा और दीगर चीजों में जो इजाफा किया जा रहा है उसका मसला निगरान हुकूमत ने भी कर बयान दिया, पीछे हुकूमत करके गए, ये उनसे पूछिए। यार मेरी बात सुने, इससे पहले यही सवाल हो चुका है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 4.25 साल एक हुकूमत रही है एक जमात की। 4.25 सालों में उन्होंने जो मुआहदे किए हैं, उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं, उन्होंने जो फैसले किए हैं, उसका जो खमियाजा भुगतना है 4.25 साल हुकूमत करने वालों को भुगतना चाहिए। 16 माह में जो कौमी हुकूमत रही है 11 जमातों की, जो अच्छे गलत फैसले किए गए हैं 16 माह में, वो कौम के सामने लाए जाएं, कौम को बताया जाए कि 16 माह में ये किरदार था, फिर कोई बात करे। और ये बात साथ क्यों नहीं आप करते कि आप 2013 से 2017 तक पाकिस्तान अच्छा खासा चल रहा था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, बिजली के रेट्स, गैस के रेट्स कम थे, महंगाई कंट्रोल थी, तो उस वक्त पाकिस्तान को ब्रेक क्यों किया गया? ये भी सवाल किया करें ताकि कौम को पता चल सके कि कौमी मुजरिम कौन है। ख्वाजा आसिफ साहब है, उन्होंने कहा है कि मियां साहब उस वक्त आएंगे जब उनके लिए जीरो रिस्क हो जाएगा। तो अब तो इमरान खान जो है जेल में जब सजा हो गई है, तो अब जीरो रिस्क जो है वो कब होगा? मेरी बात सुने, किसी के जाने आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और ये जीरो रिस्क नहीं है। मैं ये कहता हूं कि नवाज शरीफ ने आपका सवाल का जवाब देते हुए कि नवाज शरीफ ने जीरो रिस्क नहीं 100% रिस्क था। जब उसको सजा सुनाई गई थी और नवाज शरीफ बेटी को लेकर जेल आ गया था, उस वक्त अगर कोई ये सवाल करता कि नवाज शरीफ रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो उसने तो 100% रिस्क ले लिया था। आज कौन सा रिस्क हमें रोक सकता है पाकिस्तान आने से? ये बातें और हैं कि पाकिस्तान के मौसमों से ज्यादतियों का मुदावा नहीं किया जा रहा। ये बताया कि इमरान खान के लिए सहूलतकारी अभी भी जारी है, और दूसरी बात के इलेक्शन आप कब देख रहे हैं? देखें, मैं ये समझता हूं कि उसके लिए सहूलतकारी आज भी मौजूद है और ये सहूलतकारी उस वक्त से मौजूद है उसके लिए जब उसको लॉन्च किया गया, और उस वक्त हाँ वक्त के मुताबिक ये सहूलतकारी कभी कम हो